Stations of the Cross. Introduction. We want to go somewhere. The way of the cross is a road, and roads are made to be walked on. What have we come for? We have come to ponder and to pray. The word station means a place to stop, to stand still. The stations of the cross are places along the road where we can enter and accept a mystery we might otherwise be too busy, angry, or discouraged to consider. The way of the cross is a special kind of prayer. It is a drama. Drama turns life inside out to show us what it means. The walking and waiting that this prayer involves are part of the prayer, for they are part of the play. We are not setting apart half an hour of our daily existence for a sacred purpose. We are bringing our daily existence home to its own explanation and saying yes to what it really means. The way of the cross is our daily existence, interpreted, recognized, and accepted. The particular beauty of this prayer is that we could not make it unless, in a sense, we had already finished it. For part of its meaning is that its ending has worked backward into its beginning. Easter into the condemnation, and the garden of resurrection into a blighted paradise. We are not walking in a wilderness, for Easter runs like a brook beside, across, and even under the road on which we travel. First station. We adore you, O Christ, and we bless you. First station, Jesus is condemned to death. We adore you, Lord, and we bless you. Beginning can be difficult. We are scattered, for one thing, dry and disconnected, like Ezekiel's field of bones. We would be glad enough to pick up the pieces and start afresh, but we have never been able to manage it. Beginnings always seem to start in the wrong place, and we feel we have not had a chance to begin anything properly since the first day of school. Maybe since the day we were born, and we are not altogether sure about that. We are also worried it is as if our problems would run away and get worse if they were not being constantly worried about. We can find ourselves at the sixth station without even having got to the first. Be glad. It does not matter that much. Pick up one piece of yourself if that is all you can get your hands on. One worry or sorrow or ecstatic joy, one will do. Fit it slowly and deliberately into the accepting heart of Christ and let it go. He will take care of the rest of you. We have to be on our way. Have mercy on us, O Lord. दुसरे स्थान. ते मला माझा क्रूस देतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू सर्व जगाचे तारण केले आहेस. तो अवाढव्य क्रूस आता तयार झाला आहे. तो मला काल्वरीपर्यंत न्यायचा आहे आणि मी तो सुद्धा नेणार आहे. खरे पाहता तो तुमचा क्रूस आहे. माझं तुमच्यावर फार प्रेम आहे, म्हणून मी तो तुमच्याऐवजी वाहणार आहे. हाच क्रूस वाहावायची तुमच्यावर पाळी आल्यावर तुम्ही तो कसा काय वाहणार याची मला मी माझा क्रूस हौसेने घेतला, कारण त्यामध्ये मला तुम्ही दिसला.
तुमचा क्रूस कदाचित आजच तुम्हाला भेटेल. हे क्रूस सतत जड या क्रूसाशी लपंडाव खेळणे शक्यच नाही. तुमचे क्रूस तुम्हास व्हावेच लागतील. मात्र ते वाहताना माझी आठवण करा. चारही बाजूंनी ते क्रूस तुम्हाला भेटतील. तुमच्या हातून जे घडलं नसेल त्याचा ठपका तुम्हावर येईल. ग्रहपाठ, अभ्यास, आईबापांच्या आज्ञा, डोकेदुखी, ताप इत्यादी गोष्टी म्हणजे तुमचे क्रूस. तुम्ही जर माझी मदत मागितली तर हे क्रूस वाहण्यास मी नक्कीच तुम्हाला मदत करीन. हे प्रभो, आम्हावर दया करा. दुसरे स्थान, वस खांदी घेऊन क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. खांदी घेऊन क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. वसन जांभळे अंगावरी, राजदंड दिला त्याच्या करी. मुकुट काटेरी डोक्यावरी, फटके मारी ती पाठीवरी. खांदी क्रूस भारी, येशू चढतो कालवरी. The third station, Jesus falls the first time. We adore you, O Christ, and we bless thee. This is not much of a start if we are going somewhere. To fall, to be crowded, to be yanked up and hustled off without a chance to think the matter over. You need some mental space in which to come to terms with what falling is about. Or do you? John Donne speaks of the Advent Christ as immensity shut in a little room. A lot of life is shut in little room without adequate resources of time or thought, education or even love. We all have our personal litanies of constriction. At this point in our travel, we can at least take notice that Donne's rhyme closes with the only appropriate word, womb. We can agree that being shut in little room has something to do with being born. Have mercy on us, O Lord. चौथे स्थान, मी माझ्या आईला भेटतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू सर्व जगाचे तारण केले आहेस. मी जेव्हा उठतो आणि रस्ता चालू लागतो तेव्हा समोर मला माझी आई दिसते. गर्दीतून वाट काढून ती तेथे आली आहे. तिची आणि माझी नजरानजर होते. खरेच ही माझी आई, जन्मापासून आजपर्यंत माझ्यावर प्रेम करणारी माझी माता. तुम्ही सर्वांच्या तारणासाठी मी स्वतःचे बलिदान करणार आहे हे तिला माहीत आहे. ती दुःखी कष्टी झाली आहे. अंतःकरणातून ती विवळत आहे हे मला दिसतंय, परंतु ती जोराने आक्रोश करत नाही. तिचं तुम्हावर प्रेम आहे. मी तुमचं तारण करावं अशी तिची इच्छा आहे. माझी आई, तुमची आई धैर्यवान आहे. मी एक चमत्कार करावा आणि मारेकऱ्यांपासून माझी सुटका करावी अशी तिची मुळीच इच्छा नाही. ती देखील देवाच्या इच्छेला मान देते. मग कितीही त्रास, दुःख आणि संकट आली तरी त्यांना सामोरे जायची तिची तयारी आहे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर.
station, Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross. We adore you, O Christ, and we love thee. We have been loved. We still are loved. Inadequately perhaps, but people do the best they can. We have been helped, and maybe the love and the help would seem less inadequate if we stopped a while to ponder the privilege of having them. We could take service, courtesy, kindness, humor, friendship, and generosity. The privilege of loving is just as good as the privilege of being loved. They go together. But giving does not mean forcing on others the things we want to give in order to feel valuable. It means respect for what they really need. It can mean providing space for them to make mistakes in or space for honesty on their hand. Have mercy on us, O Lord. सहावे स्थान. वेरोनिका माझा चेहरा पुसते. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. माझे बहुतेक मित्र आता पळून गेले आहेत. त्यांना माझी लाज वाटली असेल. महारोग्यांना रोगमुक्त करणारा, आंधळ्यांना दृष्टी देणारा, लुळापांगळ्यांना बरा करणारा मीच आहे. हे त्यांना दिसत नाही, कारण माझे डोळे लाल होऊन सुजले आहेत. माझे केस रक्ताने माखले आहेत. वेरोनिका मात्र घाबरत नाही. शिपायांना बाजूला सारून ती गर्दीतून वाट काढते आणि सरळ माझ्याकडे येते. ती माझं मस्तक थोडं बाकवावं म्हणून ती थांबते आणि मग हळूहळू ती माझा मलिन चेहरा एका थंडगार कपड्याने पुसते. खरंच त्यानंतर मला थोडं बरं वाटलं. आजच्या जगात माझ्या चेहऱ्यासारखे असंख्य विद्रूप चेहरे आहेत. असंख्य नाजूक शरीरे आज रुग्णालयात विवळत आहेत. काहींना हात नाही, काहींना पाय नाहीत, तर काहींना डोळे नाहीत. वेरोनिकाने जसे माझे तोंड पुसले त्याप्रमाणे कितीतरी आया आणि परिचारिका अनेकांचे अश्रू पुसतायत. तुमच्या जीवनात एक दिवस असा येईल की तुम्हालाही वेरोनिकाच्या रुमालाची गरज भासेल. मात्र त्या अगोदर तुमच्या रुमालाने इतरांचे चेहरे पुसण्यास पुढे व्हा. हे प्रभो आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. खांदी घेऊ करी. खांदी घेऊन क्रूस भारी येशू चढत करी. The seventh station, Jesus falls a second time. We adore you, O Christ, and we bless thee. This is a strange circumstance in which to celebrate the works of human skill. But we should. Falling down is not what we were born for. Falling is not only unavoidable, but useful, even necessary. We should, however, praise the hands by which we are raised up on our way. Let us praise the skill of human understanding, which appreciate the value and potential of our falls and teach us how to walk again.
But let us be glad as well for the medicine, art and architecture, the farming and the books, the labor which fashions 1,000 methods of lightening our burden. The marvel of human tongue and all its languages. Praise every gift in which God visits the world and places in our hands something for his own power and concern. Have mercy on us, O Lord. आठवे स्थान. मी रडणाऱ्या स्त्रियांशी बोलतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तुझ्या पवित्र क्रूसाद्वारे तू जगाचे तारण केले आहेस. काही भक्तिमान स्त्रिया हुंदके देत आहे, अश्रू ढाळीत आहे. हे केविलवाणे दृश्य स्त्री हृदयाला भिडले असेल. तुमच्यामध्ये असलेल्या माता जर माझ्याबरोबर उभ्या असत्या तर त्यांनी देखील असाच शोक केला असता. प्रेम आणि अश्रू यांचा फार जवळचा संबंध आहे. या रडणाऱ्या स्त्रियांची मनं मला समजू शकतात. तरी पण मला त्यांना व तुम्हाला एक बोध करायचा आहे. उत्तम शुक्रवारी सूर्यास्तापूर्वी माझ्या या वेदना संपणार आहेत आणि मग मी माझ्या पित्याच्या स्वर्गीय राज्यात असेन. तेव्हा माझ्यासाठी शोक करू नका, तर तुमच्यासाठी व तुमच्या लेकरांसाठी शोक करा. जगातील दुःखे वाढत राहतील. सर्व प्रकारच्या भयानक रोगांनी माणसं पछाडली जातील. अनाथालय, अपंगालय, रुग्णालये वगैरे ओतप्रोत भरतील. कितीतरी शरीरे, मने व हृदये दुःख भोगतील. भगिनींनो, यावर विचार करा. ही सर्व माणसे माझीच बहीण भावंडे आहेत. तुमचे हे अश्रू आता तुम्ही त्यांच्या सांत्वनासाठी वापरा. जेव्हा तुम्ही त्यांचं सांत्वन कराल तेव्हा तुम्ही माझंच सांत्वन कराल. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. Ninth station, Jesus falls the third time. We adore you, O Christ, and we bless thee. It is strange how running can feel so much like falling down. Some of us like to do too much. It is a kind of importance. It is better than being ignored. Some of us do not like it at all. We do not like always feeling that there is something we forgot. We would like to pray and be wholly there, to get to the end of a day in one piece instead of 24, to finish one task at a time, pay attention to one person at a time. We try to keep our balance and get mad because our trying is so pitiful and unsuccessful. We are angry at our anger and terribly afraid of getting lost in our desperation. Bring it here, the frazzle, the failure, the anger. Hand him the desperation. Be still for just 1 minute. God fell down. He knows all about it. He brushes the tips of his fingers over the jagged edges of our fractured hearts. Have mercy on us, O Lord. दहावे स्थान.
ते मला क्रुसी देण्याची तयारी करतात. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रुसाद्वारे सर्व जगाचे तारण केले आहेस. मी टेकडीवर पोचलो आहे. माझ्या जवळचा क्रूस घेऊन त्यांनी बाजूला ठेवला आहे. माझ्या दुःख हसनाच्या अंतक्लेशमयी आणि लज्जास्पद प्रसंगाला आता सुरुवात झाली आहे. अजूनपर्यंत माझ्या जखमातून झिरपणारं रक्त माझ्या अंगावरील कपडे शोषित आहे. काही रक्त गोठूनही गेलं आहे. आता हे शिपाई माझे कपडे ओढून काढणार आहेत. शरीराला चिकटलेली वस्त्रे काढताना माझी कातडी सुद्धा निघणार आहे. माझं तुम्हावर किती प्रेम आहे हे तुम्हाला आता तरी कळतं का? तुमच्या पापांसाठी मला कुठपर्यंत भरपाई करावी लागली यावर जरा विचार करा. माझ्या मालकीचं वर्चस्व सर्वच गेलं. अंगावरचे कपडे सुद्धा त्यांनी काढून घेतले आणि फक्त क्रूस तेवढा राहिला. मी तेथे उभा असताना मला तुमची आठवण होत आहे. एक दिवस तुमचे आई वडील, मित्र, आरोग्य सारे तुम्हाला सोडून देतील. आज कितीतरी मुलाबाळांना घर नाही, कितीतरी जणांना हातपाय नाहीत, काहींना दृष्टीविना जगात दिवस काढायचे आहेत. त्यापैकी एखाद्या व्याधीनं तुम्हाला पछाडलं असतं तर तुम्हाला काय वाटलं असतं हे मला माहीत आहे. ज्या मुलामुलींवर ही संकटे आली आहेत त्यांना काय वाटते हेही मी जाणून आहे. या टेकडीवर उभं असताना मला सर्वांचीच आठवण होत आहे. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. खांदी घेऊन क्रूस भारी येशू चढतो कालवरी. खांदी घेऊन क्रूस भारी येशू चढतो कालवरी. वधस्थळी येता शिपायांनी वस्त्र काढले त्याचे ओढुनी. घाय त्याचे उघडे होऊनी, रक्ताच्या जाती धारा गळुनी. खांदी घेऊन क्रूस भारी येशू चढतो कालवरी. The 11th station, Jesus is nailed to the cross. We adore you, O Christ, and we bless thee. If we are going somewhere, what are the nails for? This is not a pause along the way. It is a full stop. A lot of life can feel this way. The gift of responsibility can upon occasions feel this way. The commitment given in a gentler hour, I did not know, I never thought. Of course not. This is the point. The point when we are in danger of skipping out on the dark sweet mystery of the responsible choice. The nail holds. It also pierces down to a region of the heart whose entrance would be locked except for promises made before we knew what they would expect of us. This is a place of beautiful secrets told only in the dark, a place where the waters of Easter flow very close and clear. Have mercy on us, O Lord. बारावे स्थान. मी तुमची आठवण करतो. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करीतो, कारण तू आपल्या पवित्र क्रूसाद्वारे सर्व जगाचे तारण केलेस. माझ्या जीवन कार्याची सांगता होत आहे. मी माझ्या स्वर्गीय पित्याला स्वतःचे बलिदान अर्पण करणार आहे. सर्व माणसांच्या सर्व पापांची, तुमच्या पापांचीही मी माझ्या मृत्यूद्वारे भरपाई करणार आहे. आज पहिल्याच वेळेला
स्वर्गाचं दार उघडणार आहे. पाप एवढं भयंकर आहे की त्यांच्या भरपाईसाठी माझा पिता माझं जीवन मागत आहे. पाप्यांसाठी मी आता प्रार्थना करणार आहे. हे पित्या, त्यांना क्षमा कर, कारण ते काय करता आहेत हे त्यांना समजत नाही. मी त्यांच्या पापांचा द्वेष करतो, परंतु पापी माणसांवर प्रेम करतो. उजवीकडच्या चोराला मी जे काही सांगितलं तेच मी तुम्हाला आता सांगतो. आज तू माझ्याबरोबर स्वर्गात असशील. काल शिपायांसह शेवटच्या भोजनाप्रसंगी मी स्वतःला तुमच्यासाठी परमप्रसादात ठेवून दिला आहे. मी आज पित्याला जसे माझे अर्पण करतो त्याप्रमाणे पवित्र मिसाद्वारे तुम्ही मला पित्याला अर्पण करा. हे पित्या, तुझ्या हातामध्ये मी माझा आत्मा सोपवतो. हे प्रभो, आम्हावर दया कर. Station, the body of Jesus Christ is taken down from the cross. It was always other people whose children went to prison or who were too poor to feed them right. Or maybe it was not. Maybe it was always us. But we know now some way what it is like to be unable to provide, unable to stop harm. Or we should what it is like to be the one in jail or the one who in some other way has no more life to live. It is over. Or has it just begun? This quietude, this cessation of struggle with the appearances because there are not any left to struggle with. This evaporation of alternatives, it is a place of creation. It cannot be unless God has been here before us and is still here. Unless this negation is the unbinding of his wings, a night rocked by the warm wind of his creative tenderness. Have mercy on us, O Lord. चौदावे स्थान, येशू थडग्यामध्ये. हे ख्रिस्ता, आम्ही तुला भजतो व तुझी स्तुती करतो, कारण तू आपल्या पवित्र कुसाद्वारे सर्व जगाचे तारण केले. आम्ही त्याचा मृतदेह हळुवारपणे सावरतो आणि तागाचा वस्त्रांमध्ये गुंडाळतो. मग आम्ही त्याला सुगंधी तेल आणि उटणे लावतो. माझ्या पुत्राकडे काहीच नव्हतं, स्वतःचं थडगंही नव्हतं. तो जेव्हा जिवंत होता तेव्हा त्यानं आम्हाला खूप वेळा आठवण करून दिली होती की पृथ्वीवरील नाशवंत वस्तूंमध्ये रमून जाऊ नका. येशूचा एक चांगला मित्र अरिमाथीकर योसेफ स्वतःची कबर येशूला पुरण्यासाठी देतो. आमच्या प्रत्येक हालचालीवर त्या शिपायांची नजर आहे, कारण त्यांना वाटते की आम्ही त्याला पळवून लपवून ठेवू आणि त्याला पुरले असे सांगू. त्यानं म्हटल्याप्रमाणे
तो जर मृत्यूतून सजीव झाला तर त्याच्यावर निष्काळजीपणाचा ठपका बसेल. म्हणूनच त्या कबरेवर एक भली मोठी धोंड घालून ते खात्री करून घेतात. आम्ही तेथून आता दूर निघालो आहोत. मृत व्यक्तींना कबरेत पुरून दुःखी मनाने घरी जाणाऱ्या लोकांची आम्हाला आठवण येते. आपल्या प्रियजनास कबरेत ठेवून दूर जाणाऱ्या लोकांची काय स्थिती होते हे देवाच्या आईला ठाऊक आहे. तरीही ख्रिस्त मेलेल्यातून उठणार आहे. तो आपल्या शत्रूंवर विजय मिळवणार आहे. आज तो पुरलेला असला तरी उद्या तो उठणार आहे अशी आमची ठाम श्रद्धा आहे. हे प्रभो आम्हावर दया कर. हे प्रभू आम्हावर दया कर. शेवटची प्रार्थना. हे प्रिय येशू, तू अपार कष्ट व हाल सहन करून आमच्यावर माया दाखवलीस, म्हणून तुझ्यावर फार प्रीती करावी असे आम्हाला वाटते. पण आमचा दुबळा स्वभाव आड येतो. ह्याच कमकुवत स्वभावामुळे आमच्या हातून पापे घडतात. उधळ्या पुत्राने ज्याप्रमाणे संपत्ती उधळली त्याप्रमाणे आम्ही तुझ्या सर्व देणग्या उधळून टाकल्या आहेत. त्याबद्दल आम्हाला फार वाईट वाटले. आम्हाला क्षमा कर आणि कृपा दे. यापुढे आम्ही पाप करणार नाही असे तुला वचन देतो. पोप साहेबांसाठी प्रार्थना. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येऊ. जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची दररोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हाला मोहात पडू देऊ नकोस, तर वाईटांपासून आम्हाला. आमेन. नमो हे कृपा पूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. स्त्रियांमध्ये तू धन्य, आणि धन्य तुझ्या उदराचे फळ येशू. देवाचे माते, आम्हा पाप्यांसाठी आत्ता आणि मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. पिता पुत्र पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो, जसा प्रारंभी होता तसा आता आणि सदा सर्व काळ असेल. Kindly close your eyes as we had way of the cross, and we, all of us with the Jesus, आपण क्रिस्ताच्या भक्तीची प्रार्थना केलेली आहे. त्याच्याबरोबर आपण त्याच्या दुःख सहनाची वाट चाललेलो आहोत. Heavenly Father, you have given your only one Son to this world. आम्हा सर्वांच्या तारणासाठी तू तुझा एकुलता एक पुत्र राखून न ठेवता आम्हासाठी दिलास. त्याने दुःख सहन केले आमच्यासाठी. त्या क्रूसावरील प्रभू येशूचा आशीर्वाद आम्हावर आणि आमच्या कुटुंबावर, आणि जे लोक आज ऑनलाईन वरती ही पवित्र मिसा आणि क्रूसाची वाट ऐकत आहेत त्यांच्यावर सुद्धा या पवित्र रक्ताचा आशीर्वाद त्यांच्यावरती येवो. Heal us, Lord, with your blessed blood. Father, Son, and the Holy Spirit, our intention, our action, we praise you, we adore you, we serve you, Almighty Majesty. Give your love, peace, and joy, and courage, especially in this pandemic, to face. Without you, Jesus, we are nothing, but with you, we are always get healed. Almighty Father, Son, and the Holy Spirit, bless you. या पवित्र क्रूसाचा आशीर्वाद तुम्हा सर्वांवरती येवो.
Amen. Start.